اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بس آخری پیغام قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت ہے، اس لیے سناٹے میں آپ سکون کے ساتھ سن رہے ہیں۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کا ہاتھ جب اٹھتا ہے حوصلے کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو جوان ہیں، تھکے نہیں ہیں۔ 40 منٹ میں کھا پی کر کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ جواب دے دیتا ہے، لیکن یہ قرآن کی مجلس ہے، اتنا لمبا بیان آپ سن رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے کو، لیکن پھر بھی آپ تھکے نہیں ہیں، تازہ دم ہے۔ اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ چوتھا پیغام دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ جہاں جل ہے وہاں زندگی سفل ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے۔ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ دوسری بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، قرآن نے سورج کو عورت کہا، مؤنث کہا، اور چاند کو مرد کہا، مذکر کہا۔ آج کی سائنس کہتی ہے اگر سورج سے چاند کو روشنی نہ ملے تو چاند بے نور ہو جائے گا۔ جس طرح بچے سے ماں کو دودھ ملتی ہے، جیسے بچے کو ماں سے دودھ ملا کرتا ہے، اسی طرح سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ چاند سورج سے روشنی پا رہا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سورج ماں کی طرح ہے، چاند بیٹے کی طرح ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جیب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، دکان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے خزانے پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے خزانے پر آپ کو بھروسہ کرنا ہے۔ آدمی کو جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو دنیا تانا مارتی ہے، جلدی سے نسبندی کراؤ، جلدی سے آپریشن کراؤ، کم بچے زیادہ اچھے، کم سنتان سکھی کسان، ہم دو ہمارے دو، اگلا بچہ ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم غریب ہو بچہ آئے گا تم امیر ہو جاؤ گے، اگر تم امیر ہو بچہ زیادہ پیدا ہوگا تم غریب نہیں ہوگے۔ تمہاری عورت اگر زیادہ بچہ پیدا کرے گی وہ بیمار نہیں ہوگی اور اس کو کینسر کی بیماری نہیں لگے گی۔ قرآن نے کہا، آج کی سائنس کہہ رہی ہے، 1972 میں روس کے سائنسدانوں نے کہا کہ اس زمین میں جس میں ہم غذا نکال رہے ہیں، جس میں ہم فصل نکالتے ہیں، اس میں اگر دماغ لگایا جائے تو 9.5 کھرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ایک مرغی 60 انڈے دیتی ہے، لیکن دیکھا نہیں ہوگا، آج کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ فارم کی مرغی، ایک مرغی 60 انڈے دیتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا 120 کلو دودھ گائے دیا کرتی تھی، لیکن آج دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جرسی گائے 120 کلو دودھ دیتی ہے۔ اللہ بعد میں تعداد کو لاتا ہے، پہلے استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ اگر بیٹا آ رہا ہے، آنے دو برکت آ رہی ہے۔ 6 بیٹا ہو گیا، آنے دو، 7واں آ گیا، آنے دو، 8واں آ گیا، برکت آ رہی ہے۔ 2 بیٹی کے بعد نانی مر رہی ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ نیت میں فطور ہے، بیٹا آئے گا تو مال لائے گا، بیٹی آئے گی مال جائے گا، نیت میں فطور ہے۔ 2 بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی کا نمبر ہے، گھر چھوڑ کر کے دور بیٹھا ہوا ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ تیسری بار میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو پانی میں ڈوب کر کے مر جاؤں گا، گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اب جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی، خبر پہنچی کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی، بھاگا، گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔
تو بیوی نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو اللہ جو ہم کو دے گا وہی تو ہم تم کو دیں گے. اللہ نے اگر ہمیں بیٹی دیا ہے تو ہم تم کو بیٹی دے رہے ہیں. قصور ہمارا کہاں ہے؟ اس مالک کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو بیٹی دے رہا ہے. جو گھر کا شوہر بیٹی کی پیدائش پر گھر چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا, بیوی کی تسلی پر دوبارہ گھر واپس آ گیا. جا کو رکھے سائیاں مار نہ ساکے کوئی, جا کو رکھے سائیاں مار نہ ساکے کوئی, بال نبی کا کر سکے, بال نبی کا کر سکے, سب جگ بیری ہو, سب جگ بیری ہو. تلسی پکشی کے پیے گھٹے نہ شریطانی, تلسی پکشی کے پیے گھٹے نہ شریطانی. دان دیے دھن نہ گھٹے, دان دیے دھن نہ گھٹے, جو ساہے رگویر, جو ساہے رگویر. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے, بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے, بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے, بحر و بحر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. انشاءاللہ جمعہ سے نماز شروع کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں, روز اللہ کی روزی کھائیں گے اور جمعہ سے نماز شروع کریں گے. ذرا دھیان رکھیے گا, آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے. پانچواں نمونہ, آخری نمونہ خدا کی پہچان کے حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں. جلدی سے اپنے سے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. جو آپ کو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. عیسیٰ علیہ السلام قبر کے سامنے کھڑے ہیں, مردے سے کہتے ہیں قم باذن اللہ, کھڑے ہو جاؤ. مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ زبان کی تاثیر ہے. اللہ نے زبان میں اثر دیا ہے کہ قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, مردے سے کہتے ہیں قم باذن اللہ, تو مردہ بھی سر پکڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. زبان میں اثر دیا ہے. صحابی رسول پہنچے ہیں, کہاں پہنچے ہیں؟ کسرا کے دربار میں پہنچے ہیں, رستم کے دربار میں پہنچے ہیں. صحابی رسول پہنچے ہیں, آپ کو سنا رہا ہوں. تلوار پرانی ہے, تلوار میں زنگ لگا ہوا ہے. رستم نے کہا ہم سے مقابلہ کرنا ہے, اتنی پرانی تلوار سے مقابلہ کرو گے؟ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم سپر پاور ہیں, تمہاری تلوار میں زنگ لگا ہوا ہے. صحابی رسول کے ہاتھ کا بازو کا اثر دیکھیے کہ تم نے تلوار کو تو دیکھ لیا, بازو کی طاقت کو نہیں دیکھا. بڑی سی بڑی ڈھال میرے سامنے لے کر کے آؤ, میں نعرے تکبیر بلند کر کے اس پر وار کروں گا. ٹکڑے نہ کر دیا تو محمد کے رب کی قسم کھاتا ہوں. یہ بازو کا اثر تھا. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ہی زمین ہے, ہندو مسلمان کا جھگڑا کھڑا ہوا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے, ہم اس میں مسجد بنائیں گے, اور غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ یہ میری زمین ہے, ہم اس میں مندر بنائیں گے. فیصلہ کس پر ہوا؟ زبان کی تاثیر بتا رہا ہوں, زبان کا اثر بتا رہا ہوں. یہ زبان میں اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ حلال کمائیے, حلال کھائیے, گناہ چھوڑ دیجئے, دل میں آپ کے خوف خدا ہو تو نگاہ میں بھی اثر ہوگا, زبان میں بھی اثر ہوگا, بازو میں بھی طاقت ہوگی. بتا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. زمین پر جھگڑا ہوا ہے, مسلمان کہہ رہا ہے یہ میری زمین ہے, غیر مسلم کہہ رہا ہے یہ میری زمین ہے, میں اس میں مندر بناؤں گا. مسلمانوں نے کہا کہ میں اس میں مسجد بناؤں گا. ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے, انگریز بے ایمان اس ملک میں حکومت کر رہا ہے. اس نے سوچا کہ بلی کو لڑاؤ,
बंदर बन करके तमाशा देखो। मुसलमान से कहा कि देखो तुम किसी को गवाह बना लो, हिंदू से कहा कि तुम किसी को गवाह बना लो, गवाह की गवाही पर फैसला ले लो, वरना न तो मंदिर बनने देंगे, न तो मस्जिद बनने देंगे, बल्कि गिरजा घर बना देंगे। अब मुसलमानों ने सोचा, हिंदुओं ने सोचा कि हम दो भाई हैं, घर की लड़ाई है, अगर घर में हल नहीं करेंगे तो ज़मीन हमारे हाथ से भी जाएगी, तुम्हारे हाथ से भी जाएगी। तो दोनों ने मिलकर के एक आदमी को गवाह बनाया। ताज्जुब इस पर है कि हिंदुओं का मुसलमान पर कैसा एतमाद था, कैसा खुलूस था, कैसा भरोसा था। हिंदुओं ने कहा कि मैं अपनी तरफ से गवाह बनाता हूँ, हिंदू को नहीं मुसलमान को बनाता हूँ, मुफ्ती इलाही बख्श को बनाता हूँ, उनकी ज़बान पर हमें भरोसा है, वो जो गवाही देंगे हम उसको मानेंगे, हमारे खिलाफ गवाही होगी तब भी मानेंगे, हमारे हक में गवाही होगी तब भी कबूल करेंगे। तो अंग्रेज ने कहा कि सोच करके फैसला लो, तुमने मुसलमान को गवाह बनाया है, का सोच लिया, फैसला ले लिया, गवाह बना दिया, तुम कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह कांधला के शेर सामने आए और गवाही दिया। मैं अल्लाह के कुरान पर हाथ रख कर के कहता हूँ कि सच बोलने वाला नजात पाता है, उसकी कौम नजात पाती है, झूठ बोलने वाला हलाक होता है, उसकी कौम हलाक होती है। मैं सच्चाई के साथ गवाही देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये ज़मीन मुसलमानों की नहीं है, गैर मुस्लिम की ज़मीन है। गैर मुस्लिम की ज़मीन पर बगैर इजाज़त के, बगैर कीमत के अगर मस्जिद बनेगी, नमाज अदा तो होगी, कबूल नहीं होगी। तो अंग्रेज ने क्या जजमेंट लिखा, आपको सुनकर के हैरत होगी। अंग्रेज ने जजमेंट लिखा कि इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। अब अंग्रेज ने गैर मुस्लिमों से कहा कि तुम मंदिर बना सकते हो, तो गैर मुस्लिमों ने कहा कि अब मंदिर नहीं बनेगा, अब यहाँ मस्जिद बनेगी। कहा कि तुम्हारे हक में फैसला हो चुका है, मंदिर बनाओ। तो कहा कि इस मुसलमान की सच्ची गवाही से पहले हम जरूर गैर मुस्लिम थे, मंदिर बनाना चाहते थे, इस मुसलमान की सच्ची गवाही ने मुझे मुसलमान बना दिया, अब यहां मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद बनेगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 साल के बाद, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 700 साल के बाद हमला हुआ, उस हमले का नाम है तातारी हमला। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों ने तलवार उठाई लेकिन तलवार ने कोई काम नहीं किया, मुसलमान कत्ल हो गए। लेकिन 30 साल के बाद वही कत्ल करने वाले कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये कैसे हुआ? खानकाह में बैठने वाले पीर का नाम था शेख अहमद दरबंदी, उन्होंने निगाह का असर डाला, जो शहजादे थे वो कलमा पढ़कर पैसे मुसलमान हुए, जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक बात बता रहा हूं, इतना बड़ा जलसा है, लाखों रुपए खर्च हुआ है, इतने दूर से मेहमान आए, आपने मोहब्बत से उनको सुना, मोहब्बत से रुखसत किया, लेकिन इनकलाब क्यों नहीं आता? इतना पैसा खर्च करने के बाद लोग दीनदार क्यों नहीं होते? मैं आपको 1 मिनट में राज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तजर्बा करके देख लीजिएगा। आपकी तरह मेरे बाल सफेद नहीं हैं, मेरे बाल कच्चे हैं, लेकिन आपका तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं। क्या वजह है लाखों रुपया बर्बाद होता है, इनकलाब नहीं होता, दीनदार लोग नहीं बनते, जुमा नमाजी बन करके फिर कच्चे नमाजी होते हैं, पक्के नमाजी नहीं बनते? मैं राज बता रहा हूं। दिल मर चुका है, दिल जिंदा होता तो जगाने पर जागता, जो दिल मर चुका है वो जगाने पर जागता नहीं है। जिसका दिल जागा, बेदार हुआ, जलसे से बेदार हुआ, तो समझ जाइए वो सोया हुआ था, इसलिए जागा। जो बेदार नहीं हुआ, इसका मतलब उसका ज़मीर मर चुका है। दिल गुलिस्तां था तो हर शे से टपकती थी बहार, दिल बयाबां हो गया, आलम बयाबां हो गया। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।
हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। 5 से 7 मिनट आपका खर्च होगा। जवान तक पहुंच रहा हूं, माँ बहन तक पहुंचूंगा, जलसा आपका निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग भूल से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 मरतबा भी दुआ होगी, जन्नत में इंशाल्लाह आप जवान होंगे। जवानों के हवाले से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, तरक्की कैसे होगी, ये राज आपको बता रहा हूं। निकाह नहीं कर रहा है, जिना कर रहा है, इसलिए तरक्की नहीं हो रही है। दुनिया अलग बर्बाद हो रही है, दीन अलग तबाह हो रहा है। राज बता रहा हूं। 7 दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, आओ मुझसे जिना करो, मौका बहुत अच्छा है, बाद में यह मौका नहीं मिलेगा। 7 दरवाजे बंद कर दिए हैं जुलेखा ने, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आओ मुझसे जिना करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाजा खुला हुआ है, जरा देखो। जुलेखा गई, देख करके आई। एक बार गई, दूसरी बार आई, दूसरी बार गई, तीसरी बार आई। कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। लड़की सामने है, जवान मोमबत्ती में उंगली डालता है, निकालता है, उंगली डालता है, निकालता है, उंगली डालता है, निकालता है। कौन जवान तरक्की करेगा? जब वो दिल्ली का वो पाक दामन जवान बन जाएगा, हमारा जवान तरक्की करेगा। बगल में सामने लड़की है और कोई नहीं है, तन्हाई है, फसाद का ज़माना है। लड़की आबरू बचा करके मस्जिद आई है और जवान इमाम है, नमाज पढ़ाने वाला। देखा कि जवान बगल में लड़की छुपी हुई है, कोई नहीं है, रात का सन्नाटा है। मोमबत्ती में उंगली डालता है, निकालता है, मोमबत्ती में उंगली डालता है, निकालता है। उस लड़की ने कहा कि अरे अपनी उंगली को क्यों जला रहे हो? का शैतान दिल में ख्याल डाल रहा था, मौका बहुत अच्छा है, जिना कर लो। तो मैंने नफ्स से कहा कि पहले उंगली को आग पर रखने की ताकत तुम दिखाओ, उसके बाद जहन्नम में जलने की ताकत दिखाना, उसके बाद मैं जिना करूंगा। तीसरी बात, आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप जिना छोड़ करके देखिए, निकाह करके देखिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। बनु इसराइल में जवान है, लड़की को रोज पैसा ला करके बहला फुसला करके तैयार करता है, हर रोज नई लड़की के साथ जिना करता है। बच्चे वाली औरत आ गई, पेट की मजबूरी है, गरीबी ने परेशान कर रखा है, बाल बच्चे को फाके में छोड़ करके आई है, अपनी आबरू का सौदा कर लिया। जब उसके कपड़े उतारने लगा तो लड़की कांपने लगी। जवान कहता है कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है और तुम खुशी से तैयार हुई हो, फिर कांपती क्यों हो? कहा कि उस खुदा का मुझे डर है। इसे शर्म आई, जब यह औरत होकर के खुदा से इतना डरती है तो मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। आप दारू छोड़ करके दिखाइए, 1 साल दिखाइए, 10 साल अल्लाह आपको आगे कर देगा। आप माँ बाप के लिए भी अच्छा कमा लेंगे, बीवी बाल बच्चों को भी अच्छा संभाल लेंगे, पूरे खानदान को आप संभाल लेंगे। आपकी रोजी में भी बरकत होगी, सेहत में भी बरकत होगी, औलाद में भी बरकत होगी। 1 साल तजुर्बा करके देखिए, दारू छोड़ करके आप देखिए। मैं बता रहा हूं, बाबर बादशाह इस हिंदुस्तान में आया, पहली बार हमला किया, हार गया, दूसरी बार हमला किया, फिर हार गया, तीसरी बार हमला किया, खानदान में हुकूमत लेकर के आया। आखिर कौन सी ताकत थी? दारू के साथ हमला करता था, हार जाता था, दारू से तौबा करके हमला करता है, मैदान मार जाता है। 3 लाख फौज है रुस्तम की। मुसलमानों की फौज कितनी है? 30,000। 30,000 ने 3 लाख को हरा दिया। पूछने वाले ने पूछा, रुस्तम ने पूछा कि तुम्हारी तादाद तो 3 लाख थी, मुसलमान तो मुट्ठी भर थे, 30,000 थे, मुसलमान से तुम कैसे हार गए? कहा कि तुम लोग दारू पीते हो, वो दारू नहीं पीते, तुम जिना करते हो, वो जिना नहीं करते, तुम रात में सोते हो, वो रात में जागते हैं, और तुम दिन में लोगों को लूटते हो, वो लोगों की खिदमत करते, इसलिए तुम हार गए, वो जीत गए। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हक बात है, किसी तरह हजम कर लीजिए। जब आदमी दारू पीता है तो वो इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। कौन सा जानवर होता आपको सुनकर के हैरत होगी? पहले जब नशा, सर पर नशा आता है, वो बंदर बन जाता है, बंदर की तरह कूद रहा है, फान रहा है, कूद रहा है, फान रहा है, कूद रहा है, फान। नशा जैसे सर पर आया, बंदर बन गया।
उसके बाद क्या बनता है, कुत्ता बन जाता है, भों 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 करता ही रहता है, भूख रहा है, ये भी काटने को दौड़ रहा है, वो भी काटने को दौड़ रहा है। सर पे नशा आया, बीच दिमाग पर जब नशा आया तो कुत्ता बन गया। उसके बाद क्या बन जाता है, शेर बन जाता है, कमजोर पर जुल्म ढाता है, बीवी को मारता है, बच्चे को गाली देता है, घर में तूफान खड़ा कर देता है, कमजोर पर जुल्म ढाता है, शेर और भेड़िया बन जाता। और आखिरी में क्या हालत होती, जब वो चार चित हो जाता है तो सूअर बन जाता है। जैसे सूअर गंदगी में चार चित पड़ा हुआ होता है, इसी तरह ये गंदगी में चार चित पड़ा हुआ होता है। नफ्स के ताबे हुए, ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।